السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم. ناظرین، کبھی آپ غور فرمائیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ خاندانوں میں رنجش، رقابت، چپکلش، دشمنی، ان سب کی وجہ کسی نہ کسی انداز میں ہمارے مخصوص بعض بنیادی قسم کے رویوں میں خرابیاں ہوتی ہیں. انہی خرابیوں پر بات کرنے کے لیے ہم اکثر و بیشتر دعوت دیتے ہیں ایک ہی خاندان کے چند افراد کو. کرنل صاحب with his family. بہت شکریہ جنید بھائی. آپ کے پروگرام میں آنے سے ذرا دماغ ہلکا ہو جاتا ہے اور ہماری جیب ہلکی ہو جاتی ہے آپ کے سالہ صاحب کا کھانا پورا کرتے ہیں. آپ کو میں نے پہلے دن ہی کہا تھا، جب آپ نے پہلے شو پہ بلایا تھا تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ کھانے پینے کا کوئی ادھر ذکر بھی نہ ہونے دیجیے. تو آپ یہ اب خود لاڈ کر رہے ہیں تو پھر بھگتیے. بہرحال جنید صاحب، بہت خوشی ہوتی ہے اور واقعی دماغ ہلکا ہو جاتا ہے یہاں آ کے اپنے پرابلمز کو ڈسکس کر کے. پرابلمز ہیں کیا؟ کبھی ان کو آئیڈینٹیفائی تو کریں. پرابلمز وہی جو ابھی آپ نے تعارفی کلمات میں کہے ہیں، چھوٹی چھوٹی ایسے پرابلمز ہیں جس سے بڑے بڑے واقعات جنم لے لیتے ہیں، بڑی بڑی ٹینشنز کریٹ ہوتی ہیں. جنید صاحب، ویسے میں نے مسئلے کو کبھی مسئلہ سمجھے، کبھی ادھر کبھی شکار، ایڈونچر. یہ تو اس کی خوبی ہے، کمال آدمی ہے یہ. محلے میں آگ لگ جائے، فائر برگیڈ کے آنے سے پہلے ہی بلڈنگ میں گھس جائے گا. کسی کے گھر سے سانپ نکل آئے، وہ چمٹا سوٹی ڈھونڈنے سے پہلے ہی ہاتھ سے پکڑ لے گا سانپ. کل سے پرابلم تو ہے نا، آگ بجھانے کے بعد بھی یہ اندر ہی رہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ہمیں بھی تو آنے کے لڈے ہیں. میں جنید صاحب سیریسلی آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ہم لوگ اگر اپنی یہ چھوٹی چھوٹی پرابلمز کو اپنے دل میں ہی حل کر لیں، بجائے منہ سے باہر نکالنے کے دل میں ہی اس کا کوئی سلوشن ڈھونڈ لیں، تو وہ میرا خیال ہے کہ ختم ہو جاتی. آپ کی اہلیہ محترمہ بتا رہی تھی کہ نئے تنازع کی وجہ آپ کی ہمشیرہ محترمہ کا گھر میں آنا اور پھر قیام کرنا ہے. آپ یہ دیکھیے جنید صاحب کہ گڈو تو میرا خیال ہے کتنی دیر بعد آئی ہے گڈو؟ 15 دن بعد بھائی جان. 15 دن ہو گئے اور 7 دن رہیں گی. مطلب ایک منٹ ٹھہرو، پہلی بات تو ختم ہو لینے دو. جنید صاحب 15 دن کے بعد آتی ہے، حالانکہ میرا خیال ہے 2 گلیاں چھوڑ کے گھر ہے اس کا. 15 دن کے بعد اگر آ کے یہ بھائی کو مل لیتی ہے تو اس میں کیا گناہ ہے؟ لیکن وہ بتا رہی ہیں کہ 15 دن بعد آتی ہیں، 6-7 دن رہتی ہے، تو اپنے گھر تو پھر 6 دن ہی رہی نا. نہیں تو مگر جنید صاحب، جب 15 دن کے بعد اپنے سگے بھائی کے گھر آئے گی تو کیا شام کو چلی جائے گی؟ تو اور کیا، اسے کچھ تو ٹھہرنا چاہیے نا. موصوف عبدالسلام صاحب جو موصوفہ کے بھائی ہیں، ساری زندگی سے ادھر ہیں، اور میرا خیال ہے کہ صرف اکیلا خرچہ میں گناؤں نا 4 پائیوں کا جو انہوں نے لیٹ کے توڑی ہوئی ہیں، تو اس سے ایک اچھا بلا 5 مرلے کا مکان آ جاتا. بھائی جان 4 پہیے کہاں میں نے توڑی ہیں، میں تو سوتا ہی زمین پر ہوں. وہ اس لیے کہ 3 مہینے پہلے جو آخری 4 پائی تم نے توڑی تھی، اس کے بعد میں نے تمہیں خرید کے نہیں دی، مجبوراً تمہیں زمین پہ سونا پڑ رہا. مگر جنید صاحب، سچی بات یہ ہے کہ میں کبھی بھی اس کا اعتراض نہیں کرتا، میں اس کو بھی اپنا چھوٹا بھائی سمجھتا ہوں. بس یہی بات مجھے آپ کے گھر سے جانے نہیں دیتی، میرے پاؤں کی زنجیر بن جاتی. یہ مجھے پہلے پتا ہو تو میں کبھی بھی یہ فکرہ منہ سے نہیں نکالتا. یہ جو تمہاری زنجیر بن جاتی ہے نا، میں تھوڑے مار کے توڑ دوں اس زنجیر کو. ڈیڈی 24 گھنٹے آپ ماموں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. پنکی، بابا کے سامنے نہیں بولنا. کوئی بات نہیں بیٹے، وہ ابھی اسے کتنے سال ہوئے ہیں یہاں آئے ہوئے؟ ابھی 1.5 سال تو ہوا ہے، بیاہ کی آئی ہے. انشاءاللہ اور 3 مہینے بعد یہ خود بولا کرے گی ماموں کے آگے. ضرورت ہے میرے بھائی کے سامنے کوئی بولے. بھائی کو بھی سمجھاؤ کہ ہوش کے ناخن لے، بات وہ کیا کرے جو کرنے والی ہوتی ہے. جنید صاحب، گڈو کا آپ کو میں بتا رہا تھا، بہن ہے چھوٹی اور بیچاری کبھی کبھی آ جاتی ہے. آپ یقین مانیے جو روٹین کے کام ہے نا، مطلب گوشت پہلے بھی آتا ہے، جب یہ آ جائے تو گوشت لے کے آؤں تو لازماً آواز کستی ہے. بہن آ گئی ہے تو گوشت لے کے آ رہے ہیں. فروٹ لے کے آؤں پہلے بھی آتا ہے. بہن آئی ہوئی ہے تو فروٹ بھی یاد آ گیا. بھائی پہلے نہیں آتا اس گھر میں فروٹ، کیوں تم تانا زنی کر رہے ہیں؟ بتائیں جی، بتائیں، اس کا جواب دیں ذرا. یہ بھی بتائیے نا کہ ہمارے لیے کون سے پھل لاتے ہیں. آدھا کلو بیر لے آئے، 2 کلو گنڈیریاں لے آئے، زیادہ سے زیادہ گاؤں گئے تو 2 دوانے لے آئے.
اور بہن آئے انور لٹور، آم آ رہے ہیں، چیری آ رہی ہے، اچھا۔ سٹرابری آ رہی ہے، اچھا۔ بہن کو خون کی کمی ہو گئی ہے۔ ابھی یہ بھی پھل مارکیٹ میں آئے ہیں۔ جی جی یہ بھی پھل ہیں، اور یہ زہر میں ڈبو کے کھائیں نا تو بہت مزہ آتا ہے۔ میں نہ کرنا زہر تھوڑا سا لگا لو تو حیضہ نہیں ہوتا۔ بھائی جان اب میرے اس گھر میں پھل بھی گنے جائیں گے۔ جنید صاحب انتہائی دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا جی ہمارے معاشرے میں میاں بیوی ایک دوسرے کے رشتہ داروں کو برداشت ہے، یہ پتہ نہیں کیا سیاپا ہے ہم لوگوں کو۔ اور کوئی دوسرے محلے والے یا اور کوئی لوگ اگر مہمان یار دوست آ جائیں تو کبھی موصوفہ نے مائنڈ نہیں کیا، ماشاءاللہ بڑی مہمانداری کرتی ہے، بڑی اچھی میزبان ہے، بڑا خاطر خدمت کرتی ہے مہمانوں کی۔ بس میرے حوالے سے میرے خاندان میں سے میرے بہن بھائیوں میں سے کوئی آیا نہیں، موصوفہ کا موڈ خراب ہوا۔ لیکن کرن صاحب یہ دو طرفہ معاملہ ہے۔ دیکھیں اگر بیوی اس طرح مائنڈ کرتی ہے نا تو شوہر بھی کام نہیں کرتا، شوہر بھی بیوی کے رشتہ داروں کو برداشت نہیں کرتا۔ دیکھیے یہ ویسے عام معاشرے میں یہی ہے، مگر جنید صاحب میں نے تو ان کا سام برداشت کیا۔ اب دیکھیے تو صحیح، اتنا بڑا تو بچہ ہو نا جی، تو عید سے ہمیں قربانی سے کو 3 گھنٹے پہلے گھر لے کے آتے ہیں، بزرگ کہہ دیتے ہیں کہ بیٹے نہ لاؤ سنبھالو کہ کیسے۔ بالکل ٹھیک ہے اماں، ماموں کے دوست رات کے 2 بجے تک بیٹھ کے لوڈو کھیلتے ہیں، گھر سے کھانے پینے کی چیزیں آتی ہیں، اس وقت بھی آپ کو غصہ کرنا بنتا ہے۔ اور بھائی کون سی چیزیں آ گئی کھانے پینے والی؟ 1-2 مرتبہ شرفو نے پکوڑے بنا کے بھیج دیے تو اس کے تانے دے گئے مجھے۔ اور جناب صرف پکوڑے ہی نہیں، فنگر فش بھی، چکن نیگٹ بھی۔ یہ ویسے عبدالسلام مجھے بتا رہا تھا کہ جب میرے دوست آتے ہیں میں شرفو کو آواز دیتا ہوں تو شرفو اندر سے آواز بدل کے کہہ رہا ہوتا ہے شرفو گھر نہیں، اس کی نانی مر گئی، گاؤں گیا ہے۔ نہیں یہ جو ڈشیں بتا رہا ہے چکن نگٹس اور فنگر فش، ان ڈشوں کے ساتھ اس کی کوئی شکل ملتی ہے مجھے بتائیے۔ میں نے کوئی ڈیمانڈ کی تھی ان چیزوں کی؟ آپ نے خود ہی کہا تھا کہ بھائی جان کے لیے بنائی ہیں، انہوں نے نہیں کھائی، ویسے بھی تو رائے گاہ ہی جانی تھی۔ جنید صاحب آپ فنگر فش اور چکن نگٹس تو دفع کریں، رائے گاہ بھی اس کے منہ سے میچ کرتا ہے۔ حد ہو گئی بھائی، اپنے بھائی کے لیے چکن نگٹس، فش فنگر۔ میں جب سے بھائی جان اس گھر میں آئی مجھے تو نہ کوئی فنگر فش ملی ہے اور نہ کوئی چکن نگٹس ملا ہے۔ باجی آپ نے آتی تو کہہ دیا تھا کہ میں نے داڑھ نکلوائی ہے، تو میں کہاں سے کھلاتی؟ داڑھ دونوں طرف سے نکلوا لی تھی، دیکھیں نا بھائی جان، ادھر سے اگر داڑھ نکلوائی ہے تو ادھر کرسیاں بچھائی ہوئی تھی۔ داڑھ نکلوائی تھی انہوں نے، کوئی اخروٹ یا گنے تو نہیں کھانے تھے نا۔ ہاں بس جنید صاحب بات تو وہی ہے نا کہ کینہ اگر دل میں ہوگا تو پھر اس طرح کی صورتحال بنے گی نا۔ میں وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ مجھے کبھی بھی اعتراض نہیں ہوا ہے، بے شک یہ جو مرضی نہیں وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں ایک عرصے جب سے آپ ہمارے شو میں آ رہے ہیں موصوف آپ کے گھر ہی ٹکی ہوئے ہیں ایک عرصے میں بھی تو دھیان سے نا اب جنید صاحب ایک دن مجھے پوچھ رہا ہے بھائی جان یہ قیمے والی جلیبیاں مل جاتی ہیں دیکھو دیکھو۔ اوہو انکل اس میں کون سی بری بات ہے؟ صرف میڈیکل کی فیلڈ میں نہیں تجربے ہونے چاہیے، فوڈ میں بھی ہونے چاہیے۔ نہیں بالکل ٹھیک ہے، کرو فوڈ میں بھی تجربے کرو۔ کسی دن میرا خیال ہے اینٹ کے اوپر مکھن اور جیم لگا کے تو کھاؤ، کھا جائے گا۔ ایک دن مجھے آپ کا سالہ کہہ رہا تھا مجھے ٹوکنی لے دو، میں کہا کیا کرو گے؟ کہتا جی میں چکھ کے بتایا کروں گا ٹھیک ہے کہ نہیں۔ ہیلو جنید بھائی، آپ سچ سننا چاہتے ہیں؟ ان کے کھانے پینے پہ مجھے کوئی اعتراض ہے، اچھا ماشاءاللہ کھائے پیئے، ان کے بھائی کا گھر ہے۔ اعتراض مجھے اس بات پہ ہے کہ جب بھی یہ اس گھر میں آتی ہیں یہ میری اور کرنل صاحب کی لڑائی کروا کے چھوڑتی ہیں۔ ہائے ہائے بھائی جان، نہیں وہ کیوں لڑائی کرواتی ہے؟ وہ منہ میں سیٹی رکھ کے آتی ہے گھر میں؟ دیکھیں بھائی خود لڑنا شروع ہو جاتی ہو، خود تمہارا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ تمہیں تو میرے رشتہ دار دیکھ کے تو پھر سچی بات تو یہ ہے کہ موت پڑ جاتی ہے۔ جنید صاحب آپ یقین مانیے کہ دونوں بہن بھائی ایک دم اکٹھے ہو جاتے اور خسر پسر شروع کر دیتے۔ اب جنید صاحب یہ آپ عبدالسلام کو تو دیکھ ہی چکے ہیں، مل چکے ہیں، اس کی طبیعت سے بھی آگاہ ہو گئے ہیں اور اس کی یہ مکارانہ معصومیت سے بھی آپ آگاہ ہیں۔ اب اس کے ساتھ جب یہ بہن خسر پسر کرتی ہے تو وہ کتنی کو خسر پسر ہوتی ہو۔ بھائی جان آپ ٹھہریے ذرا، مجھے بات کرنے دیجئے۔ جنید بھائی یہ جو میری بھابھی مجھے پھپھے کٹن شو کر رہی ہیں، میں نے کیا کہا ہے؟ میں نے ایسے کیا کہہ دیا؟
मैं अपने भाई से सिर्फ इतना ही कहती हूँ ना कि भाईजान अपनी आमदन का ख्याल रखा करें, ध्यान से खर्च किया करें। आखिर आपकी आमदनी आपके बुढ़ापे का सहारा है, इसमें कोई बुरी बात है? लगाई ना तीले अगलाने वाली बात। क्यों भाई, पैसा कर्नल साहब का और मेरा है, इन्हें क्या प्रॉब्लम है? मेरा है कहाँ से आ गया? तुम क्या गैस के चूल्हे ठीक करती हो? डैडी आप जो कुछ भी कमाते रहे मामा के नसीबों के कमाते रहे हैं ना। बेटा बात ये है कि अगर जब बात उलझ जाती है तो फिर सारी बातें मुंह से निकलती हैं। मैं खुद कहता हूं कि मेरा जो भी है, जितना भी है, वो मेरे बच्चों का, मेरी बीवी के नसीबों का है। मगर बीवी ये भी तो सोचे कि मेरे नसीब में सिर्फ झगड़ा ही ना हो, लड़ाई ना हो, मेरे भी बहन भाई आए तो इसका मूड ठीक रहना चाहिए, इसका भी जरा हाथ थौला रहना चाहिए। बहरहाल डैडी आप मामा के साथ ज्यादती कर रहे हैं। पिंकी बेटा, टॉलरेंस टॉलरेंस टॉलरेंस, कूल। आप भी रिलैक्स हो जाए। देखिए ना जरा क्या जंगी माहौल बना रहे हैं। वैसे जुनैद साहब अल्लाह को जान देनी है, सच तो यही है कि फुफ्फो जब भी इस घर में आती हैं तो मुझसे घर की बातें जरूर कुरेदती हैं। बताइए बताइए कर्नल साहब। क्या बात कुरेदी है भाई, बताओ जरा। यही पूछती हैं जी कि साहब महीने में कितना कमा लेते हैं, फ्रूट कितना आता है, गोश्त कितना आता है, बेगम साहब ने कितने सूट बनवाए हैं। हाँ तो इसमें कौन सी बुरी बात है भाई? मैं तो खुश होती हूँ कि भाई मेरे भाई की आमदन इतनी अच्छी है, खुश है वो। ये कौन सी चुगली वाली बात है? जुनैद साहब असल में तीली ऐसे ही लोग लगाते हैं। ये जो घर में मियाँ बीवी के अलावा लोग रह रहे होते हैं, बिल्कुल। असल बात तो ये है कि इनकी तरफ से कान बंद रखने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर इनकी बातों को सुनते रहेंगे तो या फिर इनको निकाल दें या घर में झगड़ा होगा। बिल्कुल ठीक कह रहा कदूस। इर्द गिर्द से बचना ही कमाल होता है, और ये मैंने जुनैद साहब शिकार से सीखा है। अच्छा। हाँ, एक वाकया सुनाऊं? जी जी। दिल दहला देने वाला वाकया। जी जी। एडवेंचर। एक दफा मैं जंगल में खड़ा था, जुनैद साहब मेरी तरफ देखें आप। जी जी। एक शेर इधर से आया। अच्छा। माय गॉड, एक शेर इधर से आया, मैं दरमियान में। अच्छा। दोनों तरफ से शेर भागे और मैंने क्या किया? मैं इधर को भाग गया। नहीं तो इधर को क्यों भाग गए, पीछे को क्यों नहीं भागे? पीछे दरख्त पे एक बांदरी लड़की थी, और बांदरी शेर से ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि बांदरी टपोसी मारती है, शेर टपोसी नहीं मार सकता। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा हजूर, आपने अपने गिरदोपेश अक्सर एक बात महसूस की होगी, अगर आप बातें महसूस करते हैं तो। अगर आप मेरी बातें महसूस तो नहीं करते? अच्छी सारे गोगेर गई नहीं है महसूस करना ले। अच्छा, महसूस ये की होगी कि हमारे माशरे में ये तफरीक बढ़ती नहीं जा रही, शहरी और पेंडू, मॉडर्न और पेंडू। अच्छा, पेंडू को हमने सिनोनिम बना लिया है, हम मानी या मतरादफ लफ्ज बना लिया है जहालत के। इतना बड़ा जुल्म है। पेंडू लफ्ज क्या है? कि इस शख्स का ताल्लुक गांव से है। भाई अगर मेरा ताल्लुक गांव से नहीं है तो मेरे बाप का ताल्लुक गांव से है, मेरे बाप का नहीं है तो मेरे दादा का ताल्लुक गांव से है। हम में से कितने लोग हैं जो गुलबर्ग में पैदा हुए हैं या अमेरिका में फिलाडेल्फिया में पैदा हुए हैं? बल्कि ये जो तगड़े तगड़ी जगहें हैं ना, गुलबर्ग, मॉडल टाउन, डीएचए, इन जगहों के ऊपर खास तौर पे सारे पिंडों से ही लोग आए हुए हैं। क्योंकि पिंड के लोग जो हैं, जागीरदार जिम्मेदार लोग, उन्हीं के पास तो पैसा होता था। ज़राअत जिम्मेदारी ही तो सबसे बड़ा काम था, इस पेशा था यहाँ का है, बल्कि अभी भी ज़राई मुल्क है हमारा। बिल्कुल। तो ज़ाहिर है ज्यादा पैसा तो जिम्मेदारों के पास। जिम्मेदारों के पास है ना। पैसे को भी छोड़ो जुनैद, आपका तगड़े से तगड़ा अफसर जो है, ब्यूरोक्रेट जो है, पुलिस ऑफिसर जो है, वो सारे के सारे गांव से आए हुए हैं और वो फख्र महसूस करते हैं। लेकिन बाज दफा हम इस फख्र को किसी न किसी तरह से गहना देते हैं, हम उसको शर्मिंदगी में तब्दील कर देते हैं। वो पढ़े लिखे लोग तो फख्र करते हैं, असल जहालत तो उन लोगों की है ना जो ये कहते हैं कि यार ते पेंडू है, या अपने बारे में भी कहते हैं, या खुद भी वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो तालीम याफ्ता है ना, वो तो बड़े मतलब फख्र से बताते हैं कि मैं फलां गांव से हूं और मैं कल ये करता था, वो करता था, फलां करता था, और इसमें कोई तालीम का तो अमल दखल है ही नहीं है। खुशी से आप बताते हैं कि मैं गाँव में रहता था, गाँव की दोपहरों को याद करते हैं, गाँव की मुटियारों को याद करते हैं, गाँव की सड़कों को याद करते हैं, गाँव के खानों को याद करते हैं।
फख्र फील करते हैं जी। बहुत बेशुमार लोग ऐसे हैं। अच्छा, लेकिन पता प्रॉब्लम मैं क्या बताने लगा था, वो ये है कि जो ज्यादा ये तफरीक को बड़ा करते हैं ना, इस खलीज को ज्यादा बढ़ा रहे हैं, वो जाहिल लोग ही हैं। वो जाहिल लोग हैं जो गाँव से आके शहरों में आबाद हुए हैं और अपने आप को डिसएसोसिएट करते हैं गाँव से, लाताल्लुकी जाहिर करते हैं गाँव से। वो जाहिल लोग हैं, ये काम अनपढ़ लोग ज्यादा करते हैं। साहब पता चल रहा होता है। आप बेचारे हैं जी, बोया तेरा पेंडू है यार, क्या एक एरा पर ये नहीं होया जी, माता दो नहीं परे है, एक आरा जमाने पेंडू आदमी। बंदा पूछियो पेंडू है तो तू केड़ा मलेशियन बोल रहा है, और पूछते भी व्हाट इज योर नेम यार, नेम। ये सारी चीजें जो हैं ये प्यार करने वाली हैं। अगर आप ये देसी लहजे में, मैं पेंडू नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि चलो आप अगर अपने लहजे में अंग्रेजी भी बोलते हैं तो ये बड़े बड़े लोग जो हैं वो फख्र करते हैं। मेरा एक दोस्त मुझे बता रहा था, खुद उसकी बड़ी अच्छी अंग्रेजी है। मैंने उससे मैंने कहा यार मैं तुम्हारे एक्सेंट से बड़ा मुतासिर हूँ। कहता है कभी मुझसे भी पूछो कि मैं किसकी अंग्रेजी से मुतासिर हूँ। मैंने कहा किससे? कहने लगा जी एतजाज एहसन साहब से। मैं कहा वो क्या, उनकी अंग्रेजी में क्या खास बात है? कहते वो उस पर कोई पर्दा नहीं डालते, वो अपने टिपिकल लहजे में अंग्रेजी बोलते हैं। और वाकई सिर्फ एतजाज एहसन साहब ही नहीं, ऐसे हजारों लोग हैं जो अपने मखसूस लहजे में अंग्रेजी बोलते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर अरशद चौहान साहब, मैं दोस्त हमारे भाई हैं, कई किताबें उन्होंने लिखी हैं गायनी की। ईमान से उनको मैं बोलता हुआ सुनता हूँ ना, मुझे इतना प्यार आता है कि यार ये कैसा ओरिजिनल आदमी है, कैसा ये जेन्युइन बंदा है। कोई इनको ये नहीं है कि भाई मैं किस तरह अपने लहजे को पेंडू बनाया हुआ है मैंने, नहीं। भाई गांव के लोग हैं अगर, और वो उनका गांव से अगर ताल्लुक है तो उनका अगर वही लबो लहजा है तो उसमें फख्र होना चाहिए। जो लम्हा फिक्रिया है ना, वो ये है कि ये खलीज जो है ना, ये इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि रिश्ते नाते करने में, रिश्ते तय करने में ये बहुत बड़ी रुकावट बन गई है। लड़के जो है वो फौरी तौर पे फतवा सादर कर देते हैं, इस लड़की जो है यार उसको मूव नहीं करना आता, थोड़ी पेंडू है। या लड़की ये इल्जाम लड़के पे लगा देती है, लड़का पेंडू है। खुदा के लिए बस करो यार, हम सारे पेंडू हैं, हम 100% पेंडू हैं। हालांकि असल बात ये है कि इस तरह के जो देसी लोग हैं ना जी, असल आपकी रिश्तेदारी होती वो है। पेंडू और शहरी का मसला नहीं है। मसला ये है कि आप अपने अंदर को पर्दे में ना रखें, या आप किसी के अंदर को अगर वो पर्दे में नहीं रख रहा तो उसे बुरा ना समझे, उसे बल्कि क्यूट समझे, उस पे फख्र करें, उसको प्यार करें कि यार ये कितना ओरिजिनल आदमी। ये हॉस्टल्स में, कॉलेजेस में स्टूडेंट्स जो हैं ये आपस में ताने देते हैं टीचर्स को। यार कई लोग, मैंने ये सुना है खुद स्टूडेंट्स के मुंह से, वो फलां हमारे टीचर हैं वो तो बिल्कुल पेंडू ही हैं। पेंडू क्यों है जी? वो जी पंजाबी बोलते हैं क्लास में, बस कर दे। खुद ऐसी अंग्रेजी बोल रहे होते हैं, इफ दे विल नॉट कम मैं तनख्वाह नहीं देनी। मेरा मतलब है कि अच्छा ये ज्यादा पंजाब में, हाँ पंजाब में ज्यादा है। चाहता हूँ कि पंजाब के लोग जो है ना जी, वो इस एहसास कमतरी का ज्यादा शिकार, क्योंकि गांव देहात ज्यादा पंजाब में है ना, इसीलिए ये मुसीबत भी हमारे यहाँ फंस गए हुए हैं वो बेचारे इसमें कि मेहमान आ रहे हैं उनके सामने पंजाबी नहीं बोलनी बेटे, तो बेटा दिल करे बेचारा उर्दू बोल के ते मेहमाना दा हासा कढ़ा दे। अगर ये चावा उत्ते रुड़ जाए एहो जी उर्दू बोले, बल्कि आप अम्मा और ये जी आगे उर्दू बोलन या अंग्रेजी का कोई एहो जिहा लफ्ज बोल जान कि जिहदे नाल रिश्ता होना है ना, उसे मुंडे ते चार उड़ जाए। एक बड़ी मशहूर बात है ना वो थिएटर की कि वो बड़ी इंग्लिश में पूछते हैं रक्शे वाले से कितने पैसे बने। अच्छा, उसने आगे से कह दिया जी 150 रुपया। उन्हें तो मैं 55 रुपए दे के आई तो यार तू पहले ही उस तरह पूछ ले पैसे, तो तेन 150 दसे भी ना, जे तू सीधा सादा पूछे ना कि भरा कितने पैसे बने तो दसे ही 55। मैं ईमान से एक बड़ा मजा लेता हूँ, वो अपना नईम कश्मीरी है ना जी जी, वो भाभी गई ना वो शॉपिंग के लिए, बड़ा उसका कैसा मुंह है बताओ ना। नहीं वो तो बेचारा, नहीं बताओ यार ये क्या बात है, मेरे दोस्तों को तुम कहते हो तोते जैसा है फलां जैसा है, बताओ नईम कश्मीरी का मुंह कैसा है, फिर बात सुनूंगा मैं। यार बेचारा उनते दूर ही बीमार बतखा लगन लग पे उनते ना कुछ कहो।
میں بڑا مزہ لیا میں نے بھابھی چلی شاپنگ کے لیے میں اس کے گھر بیٹھا ہوا تو اس کو کہتا ہے گال سن اردو چ نہ کبھی کہ وہ والا تھان اتارے انہوں پنجابی چ کبھی کہ پرا نیلا تھان لا تو پھر صحیح ریٹ لائے گئی تھے. اچھا اس وقت تو میں ہنس پڑا مگر میں نے بعد میں سوچا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے. یہ سائیکی ہے انسان کی. جب دکاندار کو یہ پتا چلے گا کہ یہ بناوٹی عورت ہے تو وہ پھر سوچ لے گا کہ یہ اسے اپنے بننے سورنے کے لیے کسی بھی حد تک قیمت کو ریٹ بھی بناوٹی لگائے گا پھر. اور اگر وہ دیسی انداز میں سدھے اوریجنل انداز میں پوچھے گی کپڑے کا ریٹ تو بندہ بھی سوچے گا کہ بھائی یہ اوریجنل جی خاتون ہے نو صحیح دسنے پینے نے لازمنے دا پرا جیڑا گڈی چ بیٹھا ہے نا انہیں ڈگی چ ڈنڈا بھی رکھے. ناظرین یہاں مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین کبھی غور فرمائیے کہ ہمارے ہاں غریب کی زندگی کو غربت نے اتنا اذیتناک نہیں بنایا جتنا امیر کی دولت کی نمائش نے بنا دی ہے. واہ سواری ہو, رہن سہن ہو یا گھر, اسی سٹیٹس اور نمائش نے غریب کی زندگی کو بد سے بدتر بنا دی ہے. اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے نئی دولت حاصل کرنے کے بعد بدہضمی کا شکار ہونے والا نواب ہویا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جنید آتے کون سی باتیں لے کے بیٹھ گئے ہو. پہلے تو میں معافی چاہتا ہوں, آپ میرا فون نمبر ڈائل کرتے رہے ہیں اور میرا خیال ہے آپ کو ملتا نہیں رہا. ویری سوری. میرا خیال ہے آپ کے پاس میرا گولڈن نمبر نہیں ہے. نہیں میرے پاس نہیں ہے. وہ رکھو نا, یاد بھی ہو جاتا ہے, بھولتا بھی نہیں ہے, اور فیڈ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. چلو بتا دو, آج کیمرے چل رہے, کیمرے میں بتا دو. بعد میں بتا دوں گا, لوگ نا تنگ کرنا شروع ہو جائیں. اتنے زیرو ہیں اس میں تمہیں لگے گا انڈوں کی دکان ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے اتنے انڈے میں نے میٹرک کے امتحان میں لیے تھے. ابو نے تو میرا میٹرک کا رزلٹ دیکھ کے ہی کہہ دیا تھا اس لڑکے کے پاس بڑی دولت ہوگی. بڑے دور اندیش تھے میرے ابو, ان کو پتا چل گیا ظاہر ہے اس انڈوں میں سے چوزے تو نکل نہیں ہے. اچھا یہ بھی آج کل ایک نیا سٹیٹس سمبل ہے, امیر لوگوں کا ایک نیا چونچلا ہے جیسے وہ غریب کا دل چلاتے ہیں. یہ بہتر سے بہتر گولڈن نمبر, سلور نمبر. جنید اتنا کون سا وہ چونچلا ہے, صرف 10 لاکھ کا تو مل گیا. ہاں 7 کا مل جانا تھا, وہ تو ایک بس دولت کے نشے میں دھت, ایک وہ کیا نام تھا اس کا, علی نواز سراف, وہ کمپٹیشن میں آ گیا. بس میں نے کہا اچھا بچوں تجھے بتاتا ہوں. 7 سے شروع ہوا ہے, 10 پہ آ کے بیچارہ رہ گیا, پھر میں نے 10 کا لے لیا. 10 لاکھ روپے کا فون نمبر, یہ 10 لاکھ میں تو میں نے 2 بچوں کی شادی کر لی. تو اتنے دکھی ہو کے کیوں سنا رہے ہو, ظاہر ہے تمہارے بچے تھے تم انہیں بیانے تھے. 10 لاکھ میں کیا 2 لاکھ میں بھی بیائے جاتے ہیں. اچھا جنید بات ہو رہی تھی گولڈن نمبر کی. بات یہی ہے یار کہ گولڈن نمبر پر 10 لاکھ روپے ضائع کرنا تو فائدے بھی تو اس کے 10 لاکھ ہیں. ابھی میں جس چیز کو ویسے ہی زبانی بتاتا ہوں اسے یاد ہو جاتا ہے, اور آج کل تو ضرورت بھی تھی بہت زیادہ نمبر دینے کی. گھر بنا رہا ہوں نا, آرکیٹیکٹ کے ساتھ رابطہ, میٹیریل سپلائر کے ساتھ رابطہ, انٹیریئر ڈیزائنر, سب لوگ جو ہیں ان کو اب میرا نمبر یاد ہے, فوراً رابطہ کرتے ہیں. اچھا گھر بنایا ہے اس لیے یہاں تک سمیل آ رہی ہے. نہیں گھر بنانا کیا ہے, 38 کروڑ روپے کا بنا بنایا خریدا تھا, اچھا نہیں لگا, اب تھوڑا اس کی انٹیریئر ڈیزائننگ چینج کر رہا ہوں. 38 کروڑ کا گھر, اور وہ بھی گھر لے کے گرا دیا؟ نہیں گرایا نہیں ہے بھائی, 8 کنال میں گھر ہے, بس انٹیریئر بدلا ہے. یعنی مزید کروڑوں لگا دیا. یار تھوڑی بہت ڈیزائننگ تو پھر اپنی مرضی کی کرنی پڑتی ہے نا. آپ کی بھابھی کو کچن نہیں پسند آیا, وہ چینج کروایا ہے, پھر تھوڑا بھابھی کو تو تم بھی پسند نہیں آتے. یار میں پسند نہیں نا, بھابھی تیری کو میری دولت تو پسند ہے نا. ٹی وی لانچ بھی بدلا ہے تھوڑا بہت, پھر بیسمنٹ میں ہوم تھیٹر تھا اس کو ذرا بدلا ہے. سیٹیں اس کے لیے میں نے ساری مساج چیئر رکھوا دی ہیں, بڑا مزہ لے رہے ہیں بچے, بڑا خوش ہوتے ہیں, جا کے وہاں بیٹھ کے فلم بھی دیکھتے ہیں, ساتھ مساج کروا رہے ہوتے ہیں. مساج کیوں کروا دے بچے, بجری ٹو دے. یار غریب آدمی کی سوچ میرا خیال ہے بڑی محدود سی ہوتی ہے. مساج وہی نہیں کرواتے جو تھک جاتے. اچھا یہ ایک ویسی نشہ ہے. ہویا صاحب نال مساج کروا دے بچے, تو فلم دی سٹوری کہیں سمجھ آندی. یار آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے مساج ہو رہا ہوتا ہے. جنید کسی دن پارٹی کرتے ہیں گھر میں, آپ لوگوں کو سب کو بلاتا ہوں, مزہ آ جائے گا آپ کو دیکھ کے. او ہو
डाइनिंग टेबल जो है ना जी वही माशाल्लाह 100 कुर्सियों का है। 100 कुर्सियों को डाइनिंग टेबल। नून लीग जलूस तो बाद रोटी ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। मैं बड़ा इंजॉय करता हूँ गरीबों की इन बातों को। तो बुनियादी तौर पे गरीबों की बातों को नहीं, गरीबों की गुर्बत को एंजॉय करते हैं। नहीं जुनैद, ऐसा नहीं है, दुख भी होता है। जाहिर है मैं भी इंसान हूँ और मैंने इंसान हो, अगर थोड़ी सी इंसानियत भी होती तो थोड़ा सा एहसास भी करते हाँ थे। जी। ओ भाई इंसानियत इससे बढ़ के क्या होगी? कल की बात सुन लो, 38 करोड़ रुपए का घर खरीदा है हाँ। और 5-6 करोड़ रुपए अभी उस पे और लग जाना है। अभी घर पहुंचा हूं मिस्त्रियों को देखने के लिए, यकीन मानोगे दरवाजे के आगे एक शकरकंदी वाला रेडी लगा के खड़ा है। और मैंने कहा खुदा के बंदे 2-3 हजार का टोटल तुमने ऊपर माल रखा हुआ, पीछे 38 करोड़ रुपए की कोठी है, सारा उसका रोब दबदबा खत्म कर दिया था। जुनैद मैंने उस ठेले वाले को ठेले से उठाया है, अंदर ले गया, मैं सारे घर का मैंने चक्कर लगवाया। मैंने कहा देख कितना पैसा लगा हुआ, और तूने 3-4 हजार का ठेला अपना उसके आगे लाके खड़ा कर दिया। मैंने 5,000 रुपया दिया, सारी शकरकंदी उठाई मजदूरों में बांट दी। मैंने कहा आइंदा ना यहाँ खड़े होना प्लीज, तुम्हारी मेहरबानी है। अच्छा, ये तुम्हारे नजदीक बस इंसानियत है। यार इससे ज्यादा क्या इंसानियत होगी? दूसरे दिन भी आ गया ठेला लेके, 5,000 दे दे और सारी शकरकंदी ले ले। ये जो गरीब होता है ना, ये भी बड़ा तेज और चालाक होता है। इसको भी पता होता है कि किसके अंदर इंसानियत है, उसी के मत्थे लगते हैं। खुदा का नाम लें, थोड़ा सा इस बात का एहसास कर लें। 38 करोड़ के घरों पे डींगे मार रहे हो, कभी सोचा है कि लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो खुले आसमान तले सोते होंगे? नहीं तो की करा, कोठी बेच के उठे तंदूर ला लवा 10। खुदा से डरो बस। अल्लाह माफ करे, खुदा से तो हर लम्हे डरते हैं जुनैद। हर महीने कॉलोनी की मस्जिद वालों को 2,000 रुपया देता हूं। बस नाज़रीन के हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। अच्छा भाईजान, जब हम बदतहजीबियों का जिक्र करते हैं, और बल्कि बदतहजीबियों का क्या, जब हम खुश तहजीबियों का जिक्र करते हैं कहना चाहिए, तो हम बात करते हैं कि अपने घरों के बाहर घास जरूर लगानी चाहिए। अपने मोहल्लों में जो जगह खाली है, आपकी कॉलोनियों में जहाँ पे कचरे के ढेर पड़े हुए हैं, वहां पे आप कोशिश करें कि मिलजुल के कोई सब्जा उगाएं, कोई फूल लगाएं, कोई पौधे लगा दें, घास लगा दें, खूबसूरती बना दें मिलके। लेकिन इस ज़माने में कुछ बदतहजीबियां भी देखने में आती हैं। सबसे बड़ी, जब फलों का मौसम होता है और ख़ास तौर पे जब ज़्यादातर फल जो हैं उनका मौसम आता है, तो आम तौर पे आप 2 घरों में ये लड़ाई देखते हैं कि हमारा फल जो है वो आपके बच्चों ने उतार के खा लिया। ये अब देखा जाए तो इस पे बहस तो हो सकती है कि वो कहेंगे जी वो खुद ही टूट के गिरा था, लेकिन बहरहाल चोरी भी किया जाता है फल। तो ये बदतहजीबी कम और मेरा ख्याल गुनाह ज्यादा है कि बगैर पूछे कोई चीज इस्तेमाल कर ली जाए, जामुन का, आम का, अंगूर का, कोई भी। ये जो बात है ना जी कि वो उनका तोड़ना या खाना फ्रूट का बनता था कि नहीं, ये हर इंसान को अपने इनर में पता होता है। वाह, हर इंसान का इनर उसकी चोरी या ईमानदारी बता रहा होता है। ये आपको ये अंदर से भी जरूर पूछना चाहिए, अपने अंदर से बात कर लेनी चाहिए। वो वाकई बात ठीक है गौरी की कि एक्सेप्ट न करे ना करे बोला। अच्छा, इसके साथ ये भी मैं कहूंगा कि कुछ लोग किसी के घर मेहमान जाते हैं, उनके घर में अगर कोई फ्रूट का दरख्त लगा हुआ है तो बगैर इजाजत के भाई आप क्यों फ्रूट तोड़ना शुरू हो गए? बिल्कुल। एक तो चलो उन्होंने तुहानू अंदर बाढ़ लिया है, उन्होंने दी गलती सही, मेरी गलती है, मैं गलत हूं। आखिरी दफा इजाजत दी है उन्होंने आपको। तो फिर जाती उस दरख्त को झंझोड़ना। और आप ये देख लें कि वो शायद खुद भी अभी नहीं उतार रहे, फल तैयार नहीं है। वैसे भी अपने घर के फल जो होते हैं ना, वो पेट भरने के लिए नहीं होते, पेट भर के खाने के लिए नहीं, एक सौगात होती है कि मेरे अपने घर के, वो चाहे 2 अमरूद ही क्यों ना हो, इंसान वो ये सोच के यार ये मेरे अपने घर के लगे हुए आम है, अमरूद है, उसमें एक इंसान का उसके साथ, उस फल के साथ या उस दरख्त के साथ एक अटैचमेंट होती है। एक तो वक्त से पहले तुम तोड़ रहे हो फल है नहीं दरख्त से, और ऊपर से कह रहे ये तो खट्टे हैं। अब बिल्कुल ठीक है, चलो तोड़ ही ले आते, यही कह दे जी मिठा है। तुम ये कहना चाह रहे हो।
देखो, एक और बागबानी की बात तहजीबी भी मैं इधर कहता चलूं जी जी कि आप किसी के घर गए हैं तो आपको कोई अगर पौधा अच्छा लगा है, कोई फूल अच्छा लगा है, एक तो उसको मत छेड़ें, उसको तोड़े ना, हाँ जी। उसको वहीं लगा रहने दें, ये जहन में रखें कि वो वहीं खूबसूरत लग रहा है। दूसरी बात, कई ऐसे भी मैंने खोचल लोग देखे हैं कि वो जी। उसकी तारीफ इतनी क्यों करते हैं कि वो बेचारा अगला मजबूर हो जाए कि भाई जी ये तुहानू मैं कढ़ा के उन्हें गमले च लुआ के दे देता हूं। अच्छा, अगर वो इस नहज पे नहीं पहुंच रहा तो फिर ये पूछेंगे ये कहां से लिया था आपने, कहां से ये मिल जाएगा। अगर वो उसने बता दिया कि फलां जगह से मिल जाएगा, और अच्छा कित्ते का मिला था, अगर वो बेचारा बदीद हो के ये भी बता दे कि कित्ते का मिला था, मैंने नहीं देना, तो फिर अखीर क्या ही देने। फिर इस तरह करो, तुम दूसरा मंगवा लेना, ये मुझे निकलवा दो। अच्छा, आखिरकार अगर वो इनकार ही कर दे तो फिर ये भी इतराज कर देने, ਹੁਣ ਅਸੀਂ पौधे वर्गे भी नहीं। गोगे से मुझे याद है, अभी हम बता रहे थे ना कि एक घर का फल दूसरे में जा गिरे। गोगा जानबूझ के दानिस्ता तौर पे अपने घर के बाहर वाले हिस्से में दरख्त के नीचे सोता है मुंह खोल के। यार चोरी का इल्जाम भी नहीं लगेगा, आप फिर डिग्गी में। यार डॉक्टर सलीम साहब ने तुम्हें मैस कम्युनिकेशन की मास्टर्स डिग्री दिलवाई है, और तुम्हारी रिसर्च सारी गोगे पे। यार ये भी मैस कॉम है, ये मैस कॉम में आता है। ओके गुड। पूछ के खाना चाहिए ना वैसे। पूछ लो। गोगा एक जगह गया है, इसने पूछ के नहीं खाया आलू बुखारा, अच्छा। बस वो रफड़ हो गया फिर। अब बताओ इसने भी मैस कॉम किया हुआ। यार सारे मैंने मैस कॉम ये इकट्ठे कर दिए। ये मैं बताने लगा था बद तहजीबी कि सुबह सुबह कुछ लोगों का ये शुगल है, जी जी, और अच्छी बात है कि वो मसवाक करते हैं, और मगर वो मसवाक कहीं से खरीद के नहीं करते, वो अपने मोहल्ले के ही किसी दरख्त से मसवाक उतारते हैं, और फिर वो ये भी नहीं करते कि उसके लिए अपना कोई दरख्त उगा लें। वो देख रहे होते हैं कि हुण केड़े भाई साहब दा दरख्त जेड़ा ओदे तो मसवाक लाते हैं। बगैर आप अगर पूछे या बगैर किसी की इजाजत से बाहर से गुजरते हुए किसी के दरख्त से टहनी तोड़ के उसकी मसवाक बना के करेंगे तो याद रखें कि उसका वो सवाब नहीं मिलेगा, आपको गुनाह मिलेगा। फजर की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे होते हैं नमाजी हजरात, और वो तबसरा आपस में कर रहे होते हैं, यार बूटा वेखे यदि कलियां दी खुशबू, और रुक के कलियां तोड़ के तो झोलियां भर रहे होते, चोरी कर रहे हो बाबा। वापसी थे बाबूजी, वापसी ते तोड़ के ले आ गए उड़ी ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਨੂ मैं तेरे वास्ते खरीद के ले आया, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਚ ਪਾਓ ਜ਼ਰਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅਗਰ ਭਰਜਾਈ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਜਮਾਲ ਸਲਾਮੀ ਦੀ तो ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਤਰੇ। अच्छा, अब तुम बागबानी की बदतहजीबियां छेड़ बैठे हो। जो सबसे बड़ी बदतहजीबी है ना इस हवाले से वो ये है कि आप अपने घर के बाहर कोई ऐसा पौधा या दरख्त लगाएं जो आने जाने वालों के लिए या ट्रैफिक के लिए रुकावट का बायस बने, वो व्यू रोक दे। खास तौर पे जो कॉर्नर वाले घर या प्लॉट या कोठियां होती हैं ना, जब कॉर्नर पे लगाते हैं तो जो मोड़ है ना वो ब्लाइंड हो जाता है, आने जाने वाले को पता नहीं चलता। वो 4 फुट आगे गया, आपके लिए वो बहुत खूबसूरत है, चाहे वो फलदार या फूलदार हो, लेकिन आप कहते हैं जी क्या कमाल पौधा है, क्या खूबसूरत दरख्त है, लेकिन वो ट्रैफिक के लिए अजाब साबित हो रहा होता है। अच्छा जी, एक और बात तहजीबी ये है कि आप अपनी चारदीवारी के साथ कोई ऐसा दरख्त लगा लें जी जिसका फल ऐसा हो जो साथ वालों के सेहन में या लॉन में भी गिर रहा हो, और उनके लॉन को या उनके गैराज को या उनके फर्श को गंदा कर रहा हो, ये भी बात तहजीबी है। उसमें खास तौर पे जामनू का दरख्त आता है। ये था आज का हस्बेहाल, और आज की पुरमगज बात ये कि बेगम की हर मिस कॉल के जवाब में वापस कॉल करना जरूरी नहीं होता। अक्सर औकात बीवियां इसलिए कॉल करती हैं ताकि देख सकें कि आपका नंबर कहीं और तो नहीं मसरूफ। खुश रहे, खुश बीती। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज। दुनिया खबर की दुनिया।